जय श्री जगन्नाथ। आजिर भिडियो आमे शुणिबा 32 सिंहासन 27 नंबर पुतलिका मलयवतीर कथा। विक्रमादित्य जड़े अत्यंत यशस्वी एवं प्रतापी राजा थिले एवं राजकार्य परिचालन तांको समकक्ष केही नथिले। से वीरता एवं विद्वत्तार एक अद्भुत संगम थिले। तांकर शास्त्र ज्ञानर कौनसी सीमा नथिला। से राजकार्यरू बड़का समय प्रायतः शास्त्र अध्ययन बिताउथिले एवं एही उद्देश्य से राजमहल एक अंशरे एक विशाल पाठागार निर्माण करथिले। दिने से एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ुथुवा समय गोटे स्थान रे राजा बलिंग प्रसंग पाइले। से जितेबेले राजा बलिंग प्रसंग संपूर्ण पढ़िले जानिबाकु पाइले जे राजा बलि जणे दानवीर एवं सत्यनिष्ठ राजा थिले। से एते पराक्रमी एवं महान राजा थिले जे इंद्र मध्य तांको शक्ति को डरुथिले। देवता माने भगवान विष्णु को प्रार्थना कले जे से बलि को पई किछि उपाय करंतु, किंतु विष्णु वामन रूप धारण कले। वामन रूप धारण करी से तांको ठार सब किछि दान रे ग्रहण करनेले एवं तांको पाताल लोक को जीवाको बाध्य कले। जेतेबेले विक्रम एई कथाटी पढ़िले से भाबिले एते बड़ दानवीरंग दर्शन निश्चय करबा उचित। से विचार कले जे भगवान विष्णु को आराधना करी तांको प्रसन्न करा जाऊ एवं तांको दैत्यराज बलि को भेटिबार मार्ग पचरा जाऊ। एहीपरि विचार मन को आसिबा मात्रे से राजपाट और मोहमायारू निजको अलगा करदेले एवं महामंत्री को राज्यभार समर्पी दे जंगल अभिमुखे प्रस्थान कले। जंगल रे से घोर तपस्या कले एवं भगवान विष्णु को स्तुति करने को लगिले। तांकर तपस्या अति दीर्घ थिला। आरंभ रे से केवल दिन को थरे भोजन करुथिले, किंतु किछि दिन परे से ताहा मध्य त्याग करदेले एवं फलमूल और कंदमूल खाई रहिबाकू लागिले। किछि दिन परे सबो किछि त्याग करदेले एवं केवल पानी पी तपस्या करबाकू लागिले। एते कठोर तपस्या जो से अत्यंत दुर्बल हो गले एवं साधारण भावे उठा बसा करिबारे मध्य तांको कष्ट हैला। धीरे धीरे तांको तपस्या स्थल को अनेक तपस्वी आसिले। केही गोड़े ठिया होई तपस्या करबा को लागिले तो केही हाथ टेकी पुणी केही कंटा उपरे सोई तपस्या रे मग्न रहिले तो केही बाली भितरे बेक पर्यंत पोती होई रहिले। चारिआडे केवल ईश्वर नाम चर्चा हेबा को लागिला एवं एक पवित्र वातावरण सृष्टि हैला। विक्रम किछि समय परे जल ग्रहण करबा मध्य छाड़ी देले एवं संपूर्ण निराहार रही तपस्या करबा को लागिले। एबे तांको शरीर आहुरी दुर्बल होई गला, केवल हाड़ कंकाल परी दृश्यमान हैला। किंतु राजा विक्रमादित्यंकर कौनसी चिंता नथिला। विष्णु को आराधना करू करू यदि तांकर प्राण चली जाए तेबे से सीधा स्वर्ग को जिबे। यदि विष्णु को दर्शन मिल जाए तेबे दैत्यराज बलि को भेटिबार मार्ग प्रशस्त हेबो। से संपूर्ण निष्ठार सह निजर अभिष्ट प्राप्ति पाई तपस्यारत रहिले। जीवन एवं शरीर प्रति तांकर कौनसी मोह रहिला नाही। राजांक निकटरे तपस्या करुथुवा जणे जोगी तांको पचारिले जे एते कठोर तपस्या काई करूचंदी। विक्रम कहिले एई संसार मुक्ति एवं परलोकर मंगल पाई। तपस्वी कहिले तपस्या करिवा राजा मानकर काम नुहे, राजा को शासन कार्य करने पर ईश्वर जन्म देइछंदी। एहा ही तांकर कर्म। जदि से राजकार्यरू मुह बुलाई नियंती तेबे से निज कर्मरू मध्य मुह मोड़ुछंदी। शास्त्र रे कहा जाइछि मनुष्य निज कर्मरू केबे भी विच्युत हेबा उचित नुहे। विक्रम बहुत गंभीर स्वर रे कहिले कर्म करुथुवा समय रे मध्य धर्मरू केबे मुह मोड़िबा उचित नुहे। जितेबेले विक्रम पचारिले शास्त्र रे कौनसी परिस्थिति रे धर्मरू विमुख हेबाको कुहा जाइछि कि, सेतेबेले तपस्वी जनक चुप हो गले। तांकर तर्कपूर्ण उत्तर तांको आउ किछि पचारिबाको बाकी रखिला नाही। राजा निजर तपस्या जारी रखिले। अत्यधिक दुर्बलता जोगु दिने राजा चेताशून्य हो गले एवं बहु समय पर तांकर चेता फेरिला। सेही तपस्वी पुणी थरे तांको पाखକୁ आसी तपस्या छाड़ी देबा पई कहिले। से कहिले जे जेहेतु राजा जने गृहस्थ तेणु तपस्वी मानक परि तांको तपस्या करबा उचित नुहे। गृहस्थ को निज सीमा भितर रही तपस्या करबा उचित।
ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ମନେ ପକାଇଲେ ଓ ଗୃହସ୍ଥ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ସେ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଦୁର୍ବଳତା ତ ଥିଲା ହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତପସ୍ୟାରୁ ରୋକୁଥିବା ସେହି ତପସ୍ୟା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଉଠି ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ କି କାହିଁକି ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବଳିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ଅଛି। ରାଜା ବଳିଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶଙ୍ଖ ଦେଇ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପାତାଳ ଲୋକ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏହି ଶଙ୍ଖକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବଜେଇବା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ହିଁ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ବତେଇବେ। ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ବିକ୍ରମ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଶଙ୍ଖ ଧରି ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ବଜେଇଲେ। ସମୁଦ୍ରଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏବେ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ରାଜା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ବହୁତ ଚାଲିବା ପରେ ସେ ପାତାଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବିକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୈନିକ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି କହିଲା ଯେ ରାଜା ବଳି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଓ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜ ଖଣ୍ଡାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହରୀମାନେ ଏହି ଖବର ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ଅମୃତ ପକାଇ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇଦେଲେ। ଜୀବିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିକ୍ରମ ପୁଣି ଥରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥର ପ୍ରହରୀ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଫେରିଲା ଯେ ରାଜା ବଳି ତାଙ୍କୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭେଟିବେ। ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଳି କେବଳ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଖଣ୍ଡାରେ ନିଜ ବେକ କାଟିଦେଲେ। ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ବଳିଦାନର ଖବର ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ରାଜା ବଳି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟୀ ଏବଂ ବିନା ସାକ୍ଷାତରେ ଯିବାବାଲା ନୁହନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେବକମାନେ ଅମୃତ ଛିଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ ବଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ବଳି ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାନବୀରର ଓ ତ୍ୟାଗର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଆଡ଼େ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ। ରାଜା ବଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପ୍ରବାଳ ପଥର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏଇଟି ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ। ତା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ଫେରିଲେ। ପାତାଳ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପୁଣି ସେହି ଅନନ୍ତ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ବହୁଥିଲା। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ମଝିରେ ସେହି ପଥ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେହି ପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଆଉ ନଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପୂର୍ବ ପରି ବହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଳାପ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ କେଶ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖର ଭାବ ଥିଲା। ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତରଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ସେ ବଳି ଦେଇଥିବା ପ୍ରବାଳ ପଥରଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଇଠି ନେଇ ସେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଦାନ ମାଗିଲେ। ସେ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଭାବେ ଉଠି ବସିଲେ ସତେ ଯେପରି ସେ ଏକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀଟି କହି 27 ନମ୍ବର ପୁତ୍ତଳିକା ମଳୟବତୀ ଭୋଜରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରି ଏପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଯଦି କରିପାରିବେ ତେବେ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତୁ, ନହେଲେ କହି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶୁଣିବା ସେ ସିଂହାସନ କ'ଣ କଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।